जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शोभाएमान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरनां विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे बड़े प्रेम आदर सत्कार शरधा भावना के सहित हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की महान किरपा का सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के खुले दर्शन दीदारे सतगुरु के पवित्र स्थानों के उत्ते हो रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपा की संध्या के सजे हुए दीवान दे विच रब्बी बाणी के कीर्तन उपरंत रहरास साहिब जी के पाठ आपने रल मिल के लाहा लिया सरवण कीते हैं। उपरंत नित्ता प्रति दे कर्म के मुताबक सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार में जुड़ बैठ के कथा विच हाज़री भरन का मौका मिल रहा है। भावें कि आपां रोज़ाना इस वेले जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा सुंदर छंदाबंदी दे विच जो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ लिखिया है तिसदी कथा विचार करते हाँ। पर अज सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी दूजे सतगुरु नानक उन्हां दा ज्योति जोत समाउण दा पुरब है, ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा है, जिस करके लड़ीवार कथा नूं विश्राम दिंदियां होइयां अज दूजे पातशाह सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र जीवन इतिहास नूं आपां रल मिल के विचारन दा यतन करांगे। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां नूं सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी तो बाद गुरता गद्दी की प्राप्ति बहुत सेवा घालना दे नाल प्राप्त हुई है। जिथे सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने संसार दे विच प्रगट हो के ये दर्शाया दुनिया के लोगों को ये दिखाया कि सच्चा गुरु किस तरह का होना चाहिए। उत्थे सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन दे विच सतगुरु के दर की सेवा कमा के एक सिख का जीवन सानू दस्या भी सिख हुंदा किस तरह का है। गुरबाणी के वचन हैं सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। गुरु के भाणे विच आउणा गुरु की आग्या नूं सत करके मनना जो गुरु ने कह दिता गुरबाणी कह सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। ये उदाहरण अपना पवित्र जीवन जी के सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने साढ़े सामने पेश की है कि एक सिख किस तरह का होना चाहिए। पहला सिख का जीवन उस तो बाद गुरता गद्दी प्राप्त करने तो बाद फिर उही गुरु नानक की जोत का जो मिशन सी उन्होंने जिवें सतगुरु पातशाह जी ने अगे बढ़ाया। आओ बड़े प्यार के सहित सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों विच जुड़ बैठ के आप सतगुरु साहब जी के जीवन की बाबत कुछ जानकारी प्राप्त करिए, अपने समय और सवासां नूं सफला करिए। सरबत विचारन की सांझ तो पहला एक बारी गज बज के
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਇਸ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ 1561 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਈਸਵੀ ਸਨ 1504 ਬਣਦਾ ਹੈ, 57 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਈਸਵੀ ਸਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। 1561 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ, 63 ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈਆਂ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਵਰਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਏ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਸੰਗਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟੀ ਕਰ ਲਈ।
घर दे विच धार्मिक माहौल सी, देवियां दी पूजा करन वास्ते जाना, संग लैके चेटक लग गई। बचपन तो भाई लहणा जी भी जाया करन। वड्डे हुंदे गए, जवान हुंदे गए। पिता फेरूमल जी 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। थोड़े समय बाद वो चढ़ाई कर गए और कई इतिहासकारों ने ऐसा भी लिखा है कि खडूर साहब ही आके रहन लगे। कईयों का मत है कि संघर रहंदे रहे। खडूर साहब सतगुरु साहब जी का निवास किमें होया? जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का विआह शादी हुई ना, वो खडूर साहब विखे हुई सी। माता खीवी जी सतगुरु साहब जी के धर्म पत्नी, उन्हों का नगर खडूर साहब सी। सो ये खडूर नगर दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी का विआह होया, शादी हुई। इस प्रकार घर दे विच संतान भाई लहणा जी दे 2 पुत्रां अते 2 पुत्रियां ने जन्म लिया। साहिबजादियां का नाम बाबा दातू जी, बाबा दासू जी, ते धीआं दे नाम बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी सन। बीबी अनोखी जी बचपन दे विच छोटी उम्र दे विच चढ़ाई कर गए, अकाल चलाना कर गए सन। ते बीबी अमरो जी सतगुरु अमरदास साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के भतीजे भाई सावण मल के नाल विआही गई सी। सो इस प्रकार संगर नगर दे विच रहिंदे है। सहुरे नगर खडूर साहब भी आना जाना सतगुरु साहब जी का है। सो इस प्रकार समा लंघदा गया। भाई लहणा जी भी अपने पिता पुरखी कारज दे विच उस तरह हट्टी करनी, बड़ी ईमानदारी दे नाल, और धर्म अर्थ दसवंध भी कढ़ना, आए गए साधु महात्मा की सेवा भी करनी। ज्वालामुखी दे संग दे उत्ते भी, वैष्णो देवी दे देवियां दे यात्रा करन वास्ते भी संगतां दे नाल, संग दे नाल जाना। एक बारी ज्वालामुखी गए हुए है। कश्मीर के कुछ जोगी, उन्हों की उत्थे मंडली इकट्ठी हुई बैठी आ। उन्होंने गल्लां बातां करदियां करदियां कुदरती वाचन किया कि इस वेले दुनिया दे विच धरती के उत्ते पूर्ण पुरख कौन है, पूरा सतगुरु कौन है। तो कुछ एक सिद्ध जोगी जिहड़े सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की महिमा तो जाणू सन, उन्होंने आख्या कि खत्तरियां दे बेदियां दे घर का जन्म है, तो एक नानक तपा, एक नानक निरंकारी कहाउंदा है, राय भोए की तलवंडी का निवासी, वो इस वेले दुनिया के उत्ते पूर्ण पुरख हैं। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महिमा जोगियां दे मूहों भाई लहणा जी ने सुनी, तो एकदम मन दे विच खिच पै गई कि हुणे इस वेले आ ज्वालामुखी तो जाके वो सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे मैं दर्शन करा। क्योंकि भगती भाव वाला तो हिरदा पहले ही सी। देवी दे संग लैके जाना, पूजा करनी, आए गए साधु महात्मा की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करनी। उस वेले खिच पई, पर वापस घर आ गए। घर आए तो जिमें दुनियावी लोग आपां धंधे धंधारां दे विच उलझ जाते हैं। कई बार साडे मन दे विच ही गल्लां रह जांदियां, असीं फलानी जगह जाके आउणा, फलानी जगह यात्रा करके आउणी है, फलाने गुरुद्वारा साहब के अस्थान के दर्शन दीदारे करके फलाने महापुरख नूं मिल के आउणा। पर धंधे धंधारां दे विच उलझ के कई बार सानूं विसर जांदा। इसे तरह का वाकियात भाई लहणा जी के नाल होया। धंधे धंधारां दे विच आके लग गए। धार्मिक भावना अंदर है, पर सतगुरु साहब जी के दर्शन करन दा समा ना बन पाया। क्योंकि सतगुरु के दीदार
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਨਾ ਬਈ ਇੱਧਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 2 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਤੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਖੰਡ ਤੋਲੀ ਤੇ 1 ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡ ਦੀ 1 ਮੁੱਠ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਗਾਤਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਚੰਗਾ,
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, 2 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਫਿਰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ 2 ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਜਾੜ ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੀਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਓ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਚਾਹੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ
तो फिर साध संगत जी साडा वो दिखावे मात्र रह जाएगा साड़ी सेवा की। फिर चाहे साध संगत जी आपां नित्ता प्रति झाड़ू लाई जाइए, नित्ता प्रति बर्तन साफ करी जाइए, गुरुद्वारे ਦੀਆਂ दरियां झाड़ते रहिए, जे मन में प्रेम ही नहीं पैदा होया, भावना ही नहीं पैदा हुई, फिर साध संगत साडा वो किस लेखे है। धर्मी होने वास्ते जरूरी है कि मन दे विच पहला दया होवे, दया होवेगी तो प्रेम पैदा होवेगा। जिहड़ा बंदा गुरु घर दे नाल भावें उहनूं सारी उम्र लंघ गई जुड़े हुए नूं, मन दे विच दया नहीं पैदा होई ना, तरस नहीं करदा किसी दे उत्ते, किसी दे दुख नूं वेख के उहदा हिरदा पिघलदा नहीं, इहदा मतलब उहदे मन विच दया नहीं तो प्रेम कित्थों पैदा होना। जे प्रेम नहीं तो उहनूं रब दी प्राप्ति कित्थों हो गई होनी है। जे बोल हाले भी खरवे है, हाले भी टुट के लोकां नूं पैंदा, इहदा मतलब है भी उत्तों ही सेवा हुई है, उत्तों ही बाणी पढ़ी गई है, हिरदे विच धुर अंदर तक तो गई नहीं। तो सतगुरु पातशाह कहते कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो, बास की हो बख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जे प्रेम पैदा होएगा तो परमात्मा की प्राप्ति वल मंजिल दे वल मनुख वधेगा। भाई लहणा जी गुरबाणी के शब्दों का नित्ता प्रति जाप करना शुरू कर दिता, रस आउण लग गया, तो साध संगत जी सीने दे विच फिर खिच पैदा हो गई। किहड़ा वेला होवे मैं सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे जाके दर्शन कर लवां। भाई वीर सिंह जी पंजाबी दे संत कवि होए है, आधुनिक काव्य दे मोढी, उन्होंने बड़े प्यारे बोल लिखे है। जदों सीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खिच पैदा हो जाए ना, प्यारे नूं मिलण दी सिक पैदा हो जाए, दर्शन दीदारियां दी तांग पैदा हो जाए, फिर साध संगत जी वो मनुख वो जग्यासू जिहड़े लोग है वो आराम नाल नहीं कदे बहिंदे हुंदे। हमेशा मन में लग्या रहिंदा भी किहड़ा वेला होवे जाके मैं गुरु दे दर्शन दीदारे कर लवां। भाई साहब जी लिखते हैं सीने खिच जिन्हां ने खाधी, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ नहीं बहिंदे, नेहों वाले नैणा की नींदर दिने रात पै बहिंदे। फिर उन्हां नैणा विच उन्हां अखां विच नींद कित्थे, ਉਹਦਾ दिने रात अपने प्यारे दी याद दे विच, प्यारे दे विछोड़े विच, बराग दे विच साध संगत जी वो नेत्र वहिंदे रहिंदे आ, अखां छलकदियां रहिंदियां। सीने खिच जिन्हां ने खाधी, ਉਹ कर आराम नहीं बहिंदे, नेहों वाले नैणा की नींदर दिने रात पै बहिंदे। इक्को लगन लगी लई जाती है टोर अनंत उन्हां दी। अनंत तक मिलाप तक साध संगत जी लगन लगी रहिंदी आ। वसलों उरे मुकाम ना कोई, यह चाल पए नित रहिंदे। वसल मिलाप तो पहला उन्हां दा कोई मुकाम ही नहीं, टिकाणा ही नहीं, जिन्नी देर तक मिलाप होया नहीं गुरु दे नाल। ऐसी प्रेम की खिच साध संगत जी कदे साडे भी हिरदियां विच पैदा होवे। नित्ता प्रति गुरु की बाणी नूं पढ़दे हां, सुणदे हां भावना दे नाल। जिवें भाई लहणा जी ने भाई जोध जी दे कोलों शब्द सुण के ही सिख लिया, खुद नहीं दर्शन कीते, पढ़िया नहीं, पर भावना इन्नी बन गई कि असी तो नित्ता प्रति गुरु साहब के दर्शन भी करते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़न का भी साढ़े कोले समा है। साढ़े हिरदियां के अंदर वो प्रेम वो भावना क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि भाग चंगे नहीं हैं हाले। जागे कर्म की यह निशानी, मीठी लागै प्रभ की बाणी। कर्म जाग्या की निशानी ये हुंदी है कि सानू गुरु की बाणी उदों मिठी लगन लग जाती है, चंगी लगन लग जाती है। तो जे सानू कथा हुंदी, कीर्तन हुंदा, गुरु की बाणी पढ़ी जाती चंगी नहीं लगती ना, असीं लंघ जाते हैं स्पीड के नाल ही। इहदा मतलब ये जान लो भी साडे कर्म सुते हुए है, जागे ने। भाई लहणा जी मन दे विच खिच पैदा हुई, सीने खिच जिन्हां ने खाधी, वो कर आराम नहीं बहिंदे, नेहों वाले नैणा की नींदर दिने रात पै बहिंदे। इक्को लगन लगी लई जाती है टोर अनंत उन्हां दी।
ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਚਾਲ ਪਏ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਘੋੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਧਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਸਹੀ, ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਪੁਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ। ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਲ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਬੈਠੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਲੈ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਪੁਰਖਾ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਬਚਨ ਦੇ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੌਲ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੌਲ ਪਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। 7 ਬਚਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ। ਪਰਖਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਦਰਾਂ, ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਹ ਵਚਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ 7 ਬਚਨ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਬਸ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਐਨ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਸੁਕਾਈਆਂ, ਤੈਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਿਆਲ ਦੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਨਦੀਨ ਆਦਿਕ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਪੁਰਖਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਆ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ, ਘਾਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਐ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਮੂਲੇ ਕੀਏ ਚੋਣੇ ਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨੀ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, 5-7 ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਉਂ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-4 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਟਾ, ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ। ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੜ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ, ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਗਾਂਹ ਆ ਜਾ। ਅਗਾਂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਢਕਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚਾਦਰਾ ਹਟਾਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਹੇਠਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਆ ਤਿਹਾਵਲ। ਭਾਫਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਕੀ ਕੌਤਕਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਵਾਉਣੇ ਐ, ਪਰਖ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਗ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਉਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਉਹ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਖਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਓ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਰਚਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਉਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਖੀਰ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਚਾਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵਰਤਣੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਅਟਕਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੇ, ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮਿੱਕੇ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਔਰ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।